Hello students, this is Dilruba Fatima Bristi, lecturer, Department of English, Noakhali Government College. Welcoming you all in today's lesson. Our today's lesson is on English first paper, Unit 10, Lesson 3. Its title is Cruelties of Conflict. In this lesson, you will have a poem, The Charge of the Light Brigade by Lord Alfred Tennyson. And before digging up in the poem, let me tell you something about Tennyson and the background of the poem first. Then we'll go through the poem and we will translate it and we will give some more thematic information about this poem. It's a long poem. I don't think you will have the whole poem to summarize. Rather, some segments will be given. So if you understand the whole poem well, it will be easy for you to summarize from any part of the poem. Before going through the poem, let me tell you something about this poet first. Lord Alfred Tennyson was a representative of Victorian poetry. However, he was born in August 6, 1809, Somersby, Lincolnshire, England, and he died in October 6, 1892, Ludgate, Sussex, England. Sometimes he used a simple and plain style, whereas some of his poems contain highly sensual language. You need to understand his writing style very well, so it will be easy for you to grasp the theme and the main tone of this poem. Tennyson marries language with contrasting images which resonate through his poems. You will also see very powerful images in this poem. However, this poem is a response of a true incident. The Charge of the Light Brigade was a failed military action involving the British Light Cavalry led by Lord Cardigan against Russian forces during the Battle of Balaclava on 25th October 1854 in the Crimean War. Originally, the intention was not to send the Light Brigade, rather they wanted to send a highly armed brigade, but due to a miscommunication, this blunder happened. So, to understand this poem well, you need to know some background information of this poem. So, as you can see, it is based on a true incident, a true disastrous blunder happened in 1854 during the Crimean War. And it was a suicidal attack because they are not at all prepared for this kind of attack. This Light Brigade was original intention was to send this Light Brigade to prevent the Russians from removing captured guns from overrun Turkish troops, but this task was actually well suited for a Light Brigade because they are lightly armed, so swift moving, but due to miscommunication and misinterpretation of the chain of the command, the Light Brigade was instead sent on a frontal assault against a different artillery battery. So when you are not prepared for this kind of assault, it is a true suicidal mission. But this poem is about the duty, the bravery, that when you will fulfill your duty without any question, without any cowardice, without rejection, it's also a matter of historical bravery. So your name will be written in history. That's all. However, our poet Alfred Lord Tennyson has written this poem in 1854, just after 6 weeks after the event. The poem actually emphasizes the valor of the cavalry in bravely carrying out their order regardless of the nearly inevitable outcome. So let's start reading of the poem. Half a league, half a league, half a league onward, all in the valley of death, rode the 600. Forward the Light Brigade, charged for the guns, he said, into the valley of death, rode the 600. তাহলে প্রথমেই দেখো দ্য চার্জ অফ দ্য লাইট ব্রিগেড আলফ্রেড লর্ড টেনিসনের প্রথম কবিতার শুরুই হচ্ছে হাফ এ লেগ হাফ এ লেগ।
এখন লিগ বলতে বোঝায় হচ্ছে প্রাচীনকালে একটা দূরত্বসূচক শব্দ, এবং সেই পরিমাণটা ছিল হচ্ছে প্রায় 3 মাইল। তাহলে হাফ এ লিগ দাঁড়াচ্ছে 1.5 মাইল। তার মানে হচ্ছে আরও 1.5 মাইল, আরও 1.5 মাইল, হাফ এ লিগ, হাফ এ লিগ, হাফ এ লিগ অনওয়ার্ড, আরও 1.5 মাইল আমাদের সামনে যেতে হবে। অল ইন দ্য ভ্যালি অফ ডেথ, সবাইকে কোথায় যেতে হবে? মৃত্যু উপত্যকায়। রোড দ্য 600, এবং যেতে হবে এই 600 মানুষকে। তো এখানে মৃত্যু উপত্যকাটা হচ্ছে একটা ম্যাটাফর, কারণ মৃত্যু উপত্যকা বলতে এখানে একটা যুদ্ধক্ষেত্রকে বোঝানো হচ্ছে। যুদ্ধে যেহেতু প্রচুর মৃত্যু, রক্তপাত এসব ঘটেই থাকে, তাই এখানে মৃত্যু উপত্যকা বলতে এই যুদ্ধক্ষেত্রটাকে বোঝানো হচ্ছে যে আরও 1.5 মাইল সামনে সেই মৃত্যু উপত্যকা বা যুদ্ধক্ষেত্র, যেখানে তাদের যেতে হবে এই 600 মানুষকে, যারা লাইট ব্রিগেড বা হালকা অস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যদলের একটা অংশ। ফরওয়ার্ড দ্য লাইট ব্রিগেড, চার্জ ফর দ্য গান, হি সেড। এখানে কি বলা হচ্ছে? হি, এই হিটা হচ্ছে কমান্ডার, মানে যে এই সৈন্যদল বা এই ট্রুপটাকে কমান্ড করছেন তার কথা বলা হচ্ছে। ফরওয়ার্ড দ্য লাইট ব্রিগেড, যে লাইট ব্রিগেড সামনে যাও, এগিয়ে যাও। চার্জ ফর দ্য গানস, মানে কি যে অস্ত্রগুলো তাদের বিরুদ্ধে আসবে সে অস্ত্রের বিরুদ্ধে বা শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে আক্রমণ করো। চার্জ ফর দ্য গানস, হি সেড, এটা কমান্ডারের নির্দেশ। ইনটু দ্য ভ্যালি অফ ডেথ, রোড দ্য 600, মৃত্যু উপত্যকার দিকে সবাই চলে যাও। এই রোড দ্য 600, এই 600 জন তোমরা সবাই মিলে চলে যাও। তাহলে প্রথম অংশটায় আমরা পেলাম হচ্ছে যে 600 জন মানুষের একটা লাইট ব্রিগেড যাচ্ছে হচ্ছে প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে বা মৃত্যু উপত্যকার দিকে যুদ্ধ করতে, এবং তাদেরকে বলা হচ্ছে ফরওয়ার্ড দ্য লাইট ব্রিগেড, মানে সামনে এগিয়ে যাও লাইট ব্রিগেড, এবং তাদের কমান্ডারের থেকে এই নির্দেশনা আসছে। পরের অংশটা দেখো। ফরওয়ার্ড দ্য লাইট ব্রিগেড, ওয়াজ দেয়ার এ ম্যান ডিসমেইড, not though the soldier knew someone had blundered. Theirs not to make reply, theirs not to reason why, theirs not to do and die. Into the valley of death rode the 600. এখন এখানে কি বলা হচ্ছে? ফরওয়ার্ড দ্য লাইট ব্রিগেড, মানে সেই একই লাইট ব্রিগেড এগিয়ে যাও। ওয়াজ দেয়ার এ ম্যান ডিসমেইড, এই ডিসমেইড বলতে হতাশাগ্রস্ত বা ভীত বোঝায়। তার মানে হচ্ছে এখানে কি এমন কোনো মানুষ আছে যে ভয় পেয়েছে বা হতাশাগ্রস্ত হয়েছে এই লাইট ব্রিগেডের কোনো একজন সদস্য? নট দো দ্য সোলজার নিউ, যদিও তারা এই যোদ্ধারা জানে না সামওয়ান হ্যাড ব্লান্ডার্ড, কিন্তু তারা বুঝতে পারছে যে কেউ একজন মারাত্মক একটা ভুল করে ফেলেছে, কিন্তু তারপরও এখানের মধ্যে এমন কোনো মানুষ নেই যে ভয় পেয়েছে বা হতাশাগ্রস্ত হয়েছে। যদিও সোলজাররা বা অন্যরা জানে যে এখানে কেউ একজন মারাত্মক ভুল করেছে, তাদের এখানে যাওয়ার কথা না। দেয়ার্স নট টু মেক রিপ্লাই, দেয়ার্স নট টু রিজন হোয়াই, এখানে কি বলা হচ্ছে? দেয়ার্স নট টু মেক রিপ্লাই, মানে তাদের প্রত্যুত্তর করার কথা না, মানে তাদের যে আদেশ দেওয়া হবে তার বিপরীতে তারা কোনো কথা বলতে পারে না, এটা সোলজারের ডিউটি। দেয়ার্স নট টু রিজন হোয়াই, তারা কারণ জানতে চাইতে পারে না যে কেন আমাকে এখানে পাঠানো হচ্ছে। দেয়ার্স বাট টু ডু অ্যান্ড ডাই, তাহলে তাদের কাজ হচ্ছে করা এবং মরা, মানে তাদেরকে মিশন দেওয়া হচ্ছে বা তাদেরকে কাজ দেওয়া হচ্ছে, তার জন্য প্রয়োজন হলে তারা নিশ্চিত মৃত্যুবরণ করবে, কিন্তু এর কোনো প্রত্যুত্তর বা কারণ দর্শানোর অধিকার তাদের নেই। ইনটু দ্য ভ্যালি অফ ডেথ রোড দ্য 600, এই মৃত্যু উপত্যকার দিকে এই 600 মানুষ এগিয়ে যাও। তাহলে এখানে আমরা কি পেলাম? যে এখানে আবার কমান্ডার বলছে যে লাইট ব্রিগেড সামনে চলো। এখানে কি কেউ আছে যে ভয় পেয়েছে? কিন্তু কেউ নেই যারা ভয় পেয়েছে বা হতাশাগ্রস্ত হয়েছে। যদিও এই যোদ্ধারা জানে যে এখানে কোনো একজন মারাত্মক ভুল করেছে, কিন্তু তারপরও তারা কোনো প্রত্যুত্তর করবে না, কারণ জানতে চাইবে না, বরঞ্চ তারা কাজটা করবে এবং প্রয়োজনে মারা যাবে। এবং তারা এই 600 মানুষ লাইট ব্রিগেড মৃত্যু উপত্যকার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ক্যানন টু রাইট অফ দ্যাম, ক্যানন টু লেফট অফ দ্যাম, ক্যানন ইন ফ্রন্ট অফ দ্যাম, volleyed and thundered, stormed at with shot and shell, boldly they rode and well, into the jaws of death, into the mouth of hell, rode the 600. এখানে কি বলছে? ক্যানন টু রাইট অফ দ্যাম, মানে তাদের ডানে কামান, মানে তাদের ডানে কামানের গোলা গর্জন করছে, কামানের গোলা এসে পড়ছে। ক্যানন টু লেফট অফ দ্যাম, তাদের বামেও কামানের গোলা এসে পড়ছে। ক্যানন ইন ফ্রন্ট অফ দ্যাম, তাদের সামনেও কামানের গোলা আসছে, মানে চারপাশ থেকে তাদের শত্রুরা কামানের গোলা ছুঁড়ে মারছে। ভলিড অ্যান্ড থান্ডার্ড, ভলিড অ্যান্ড থান্ডার্ড বলতে এখানে ভলিড বলতে খুব গর্জন করে একসাথে নিক্ষেপ করাকে বোঝায়, এবং থান্ডার্ড বলতে তোমরা বোঝো যে ঝড়কে বোঝায়। তো এখানে বোঝাচ্ছে যে এই কামানের গুলির শেলগুলো একেবারে ঝড়ের মতো একেবারে সম্মিলিত গর্জন করে একেবারে ঝড়োভাবে তাদের দিকে আক্রমণ করে আসছে, যে সম্মিলিত গর্জনে এখানে আক্রমণ হচ্ছে, তারা
আক্রান্ত হচ্ছে। স্টর্মড অ্যাট উইথ শট অ্যান্ড শেল, এবং কী দিয়ে আক্রান্ত হচ্ছে? এই গুলি, বন্দুক, কার্তুজের এবং গোলা দিয়ে সব কিছু দিয়ে তারা আক্রান্ত হচ্ছে, এগুলো ঝড়ের মতো তাদের উপর এসে পড়ছে। বোল্ডলি দে রোড অ্যান্ড ওয়েল ইন্টু দ্য জজ অফ ডেথ, কিন্তু তার মাঝখানেও, এত গোলাগুলির মাঝখানেও, কামানের মাঝখানেও তারা দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে। কোথায়? ইন্টু দ্য জজ অফ ডেথ, মৃত্যুর মুখে। ইন্টু দ্য মাউথ অফ হেল, নরকের দ্বারে। রোড দ্য 600, এবং যাচ্ছে কারা? এই 600 মানুষ। তাহলে এখানে আমরা কি দেখছি? এখানে আমরা দেখছি হচ্ছে এই লাইট ব্রিগেডের ব্রেভারিটাকে, ওদের স্পিরিটটাকে, যে চারপাশ থেকে কামান চলে আসছে, কামানে গোলা পড়ছে মুহুর্মুহু, তাদের ওপর দিয়ে ঝড়ের মতো করে কোট কার্তুজ, তাদের উপর দিয়ে বন্দুকের গুলি, তাদের উপর দিয়ে কামানে গোলা এসে পড়ছে, কিন্তু তারপরও তারা দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে। যাচ্ছে কোথায়? এই 600 মানুষ যাচ্ছে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে, নরকের প্রান্তে, যেখানে তারা জানে নিশ্চিত মৃত্যু অপেক্ষা করছে। তাহলে এখানে তোমরা দেখছো হচ্ছে লাইট ব্রিগেডের ব্রেভারি, লাইট ব্রিগেডের ইনডোমিটেবল স্পিরিট, এবং এখানে এটা দেখছো যে এখানে হচ্ছে তাদের মধ্যে যে ডিউটির প্রতি কনসিয়াসনেস, এটা এই তিনটা জিনিস এখানে চলে আসছে। Flashed all their sabres bare, flashed as they turned in air, sabring the gunners there, charging an army while all the world wondered. Plunged in the battery smoke, right through the line they broke. Cossack and Russian reeled from the sabre stroke, shattered and sundered. এখন এখানে কি বলছে? Flashed all their sabres bare. এখন sabres বলতে সাধারণত হচ্ছে এই পাকা তলোয়ারটাকে বোঝানো হয়, বা খুব হালকা ধরনের অস্ত্রকে বোঝানো হয়। তাহলে এই ফ্লাস্ট অল দেয়ার স্যাব্রেস বেয়ার, যখন তারা এই খালি এই বাঁকা তলোয়ারটা বাতাসে ঘোরাচ্ছিল, ফ্লাস্ট অ্যাজ দে টার্ন ইন দ্য এয়ার, যখন তারা বাতাস চিরে এই তাদের তলোয়ারটা হাতে উঠে আসছিল, তখন এটার মধ্যে ঝলক উঠছিল। ফ্লাস্ট মানে ঝলক ওঠা বা ঝলকে ওঠা। স্যাপ্রিং দ্য গানার্স দেয়ার, এবং তারা কি করছিল? তারা ওখানে যে গানার বা বন্দুকধারীরা ছিল তাদের বিরুদ্ধে এই তরবারি দিয়ে আঘাত করছিল। চার্জিং অ্যান আর্মি হোয়াল, এবং তারা এই সেনাবাহিনীকে, একটা বিশাল সেনাবাহিনীকে দিকে আক্রমণ করছিল, যখন অল দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ান্ডার, যখন পুরো পৃথিবী অবাক হয়ে যাচ্ছিল যে এরকম একটা লাইট ব্রিগেড এবং লাইটলি আর্মড ব্রিগেড এরকম একটা কামানের এবং গানারের একটা সজ্জিত একটা দলের বিরুদ্ধে সাহস করে এগিয়ে যাচ্ছে। Plunged in the battery smoke, right through the line they broke. তাহলে এখানে কি বলছে? Plunged in the battery smoke, এই যে কামানের ধোঁয়ায়, একেবারে ধোঁয়ায় নিমগ্ন হয়ে গেছে এটা পুরোটা। Right through the line they broke, এবং তোমরা জানো যে যুদ্ধক্ষেত্রে লাইন ধরে শত্রু মোকাবেলা করার জন্য একটা লাইন বা একটা সারি থাকে, সেই লাইনটাকে ভেদ করে তারা চলে গেছে, মানে তারা শত্রুর প্রথম ব্যূহটাকে ভাঙতে পেরেছে, এবং সেটা ভেঙে তারা চলে যাচ্ছে এই কামানের ধোঁয়ার মাঝখানে, এই প্রচণ্ড আক্রমণের মাঝখানে। কোসাক অ্যান্ড রাশিয়ান, এবং এই কাদের বিরুদ্ধে? কোসাক এবং রাশিয়ান, এবং এটা তোমাদের বুঝতে হবে যে এই ব্রিটিশ যোদ্ধাটা কিন্তু হচ্ছিল কোসাক এবং রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে। রিল্ড ফ্রম দ্য স্যাব্রে স্ট্রোক, শ্যাটার্ড অ্যান্ড শান্ডার্ড। তাহলে কি বলছে? রিল্ড ফ্রম দ্য স্যাব্রে স্ট্রোক, মানে এই যে তরোয়ারের আঘাত, এই আঘাতে হচ্ছে শত্রুরা একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছিল। এখন রিল্ড বলতে একই সাথে যেমন গুটিয়ে যাওয়া বা চরকার মতো গুটিয়ে যাওয়া বোঝায়, এবং সেই সাথে রিল্ড বলতে এলোমেলো হয়ে যাওয়া বা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়াটাকে বোঝায়। তার মানে তাদের তরোয়ারের আঘাতে বা তাদের প্রচণ্ড আক্রমণে শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। শ্যাটার্ড অ্যান্ড সান্ডার্ড, এবং তারা কি হচ্ছিল? শ্যাটার্ড মানে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল, এবং সান্ডার্ড মানে তারা কুণ্ডলিত হয়ে যাচ্ছিল, মানে তারা একত্র হয়ে যাচ্ছিল, ভয় দিক বিদিক হারিয়ে ফেলছিল। তাহলে এখানে আমরা পেলাম যে তাদের হচ্ছে ক্যাভলারি, তাদের ব্রেভারি, এই অংশটা তারা কিভাবে অ্যাটাক করছিল সৈন্যদেরকে ভয় না পেয়ে। তারপরের অংশটা দেখো। Then they rode back, but not the 600. Cannon to right of them, cannon to left of them, cannon behind them, volleyed and thundered. এবার কি বলছে? Then they rode back, but not the 600. তারপরে হচ্ছে তারা রিট্রিট, মানে তারা ফিরে আসছে, কিন্তু সবাই না, নট দ্য 600, এই 600 মানুষই ফিরে আসতে পারছে না বা পারেনি। ক্যানন টু রাইট অফ দ্যাম, ক্যানন টু লেফট অফ দ্যাম, তাদের কি? তাদের ডানে কামান, তাদের বামে কামান, ক্যানন বিহাইন্ড দ্যাম, এবং তাদের পেছনেও কামান, ভলিড অ্যান্ড থান্ডার,
এবং এগুলো সবগুলো একসাথে গর্জন করে আক্রমণ করছে। তাহলে কি বোঝাচ্ছে? প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে তারা যখন ফিরে আসছে, কিন্তু তারা 600 মানুষ ফিরে আসতে পারেনি, তার মানে তাদের অনেকেই মারা গেছে। Stormed at with shot and shell, while horse and hero fell, they that had fought so well came through the jaws of death, back from the mouth of hell, all that was left of them, left of 600. এখন কি বলছে? স্টর্মড অ্যাট উইথ শট অ্যান্ড শেল, মানে কি বন্দুক এবং কার্তুজে ঝড় উঠে গেছে, মানে মুহুর্মুহু এত বন্দুক এবং কার্তুজের গোলা এসে পড়ছে যে ঝড় উঠে যাচ্ছে, একেবারে ঝড়ের মতো এসে আক্রমণ হচ্ছে। হোয়াইল হর্স অ্যান্ড হিরো ফেল, এবং এর মাঝখানে হচ্ছে সৈন্য এবং ঘোড়া এবং দুটোই আক্রান্ত হচ্ছে এবং দুটোই মারা গিয়ে লুটিয়ে পড়ছে। দে দ্যাট হ্যাড ফট সো ওয়েল, যারা এতক্ষণ ধরে খুব ভালো করে যুদ্ধ করছিল তারাই পড়ে যাচ্ছে। কেম থ্রু দ্য জ অফ ডেথ, তাহলে কি তারা যারা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছিল, ব্যাক ফ্রম দ্য মাউথ অফ হেল, এবং নরকের দ্বার থেকে ফিরে এসেছিল, মানে এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এত গোলাগুলির মাঝখান থেকে যারা ফিরে এসেছিল তাদের কথা বলা হচ্ছে। অল দ্যাট ওয়াজ লেফট অফ দ্যাম, তাদের মধ্যে যারা বাকি ছিল, লেফট অফ দ্য 600, এই 600 মানুষের মধ্যে যারা বাকি ছিল, তারা হচ্ছে এই বন্দুক কার্তুজের ঝড়ের মধ্যে, যেখানে মানুষ ঘোড়া সব পড়ে যাচ্ছিল, মারা যাচ্ছিল, মৃত্যু এত হচ্ছিল, তার মাঝখানে হচ্ছে যারা বেঁচে ছিল তারা ফেরত আসছে। When can their glory fade? Oh, the wild charge they made! All the world wondered, honored the charge they made, honored the light brigade, noble 600. এখন কি বলা হচ্ছে? When can their glory fade? কখন তাদের এই গৌরব, তারা যে একটা বিশাল সাহসিকতার কাজ করেছে, সেই জন্য তারা যে গৌরব অর্জন করেছে, সেটা কখন ম্লান হয়ে যেতে পারে? এটা একটা রেথরিক্যাল কোশ্চেন, যে এই প্রশ্নের উত্তর তোমরাও, মানে আমরা জানি, তবু প্রশ্ন করি যে এটা কখনোই হবে না। ও দ্য ওয়াইল্ড চার্জ দে মেড, কারণ তারা যে বুনো আক্রমণ করেছিল, যে এরকম সাহসের সাথে অল্প রসদ নিয়ে কিন্তু তারা প্রচণ্ড আক্রমণ করেছিল, এটার জন্য যে তাদের যে গৌরব হয়েছিল তা কি কখনো ম্লান হতে পারে? অবশ্যই হতে পারে না। অল দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ান্ডার্ড, এবং সারা পৃথিবী অবাক হয়ে গেছিল, বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল তাদের সাহস দেখে। অনার দ্য চার্জ দে মেড, অনার দ্য লাইট ব্রিগেড, তাহলে আমাদের কি করা উচিত? তাদের অনার করা উচিত, তারা যে আক্রমণটা করেছিল সেই আক্রমণটাকে সম্মান করা উচিত। অনার দ্য লাইট ব্রিগেড, এই লাইট ব্রিগেডকে সম্মান করা উচিত। নোবেল 600, এই 600 মানুষ যারা হচ্ছেন খুব মহান মহান যোদ্ধা, তাদেরকে আমাদের শ্রদ্ধা করতে হবে। তাহলে এটা শেষ হচ্ছে কি? শেষ হচ্ছে এই অংশ দিয়ে যে এই 600 মানুষের যারা এই সাহসের সাথে এই আক্রমণ মোকাবেলা করার চেষ্টা করেছেন এবং নিজেদের মৃত্যু নিশ্চিত যেন আক্রমণ করেছেন এবং সাহসের সাথে কাজটা শেষ করার চেষ্টা করেছেন, তাদেরকে আমরা সম্মান করব এবং তাদের এই গৌরব কখনো ম্লান হবে না। তো এখানে তোমরা কিছু নতুন নতুন ভোকাবুলারিজ পাবে, ইনফ্যাক্ট অনেকগুলোই আছে, একটু দেখে নিও। এর মধ্যে আছে ভ্যালি, উপত্যকা, এর মধ্যে আছে ডিসমে মানে হচ্ছে আতঙ্ক বা হতাশা, তারপর আছে ব্লান্ডার, ব্লান্ডার মানে মারাত্মক ভুল, দোষ বা বিভ্রম, তারপর আছে ভলি, ভলি মানে হচ্ছে নিক্ষেপ বা নির্গমন করা বা মুক্ত করা, তারপর আছে রোড, চড়া, তারপর আছে রেল, চরকা, তারপর আছে হচ্ছে থান্ডার মানে বজ্রপাত, তারপর আছে ব্রিগেড মানে সৈন্যদল বিশেষ, তারপর আছে লিগ মানে সংঘ বা মৈত্রী, আবার এই যেটা বললাম যে দৈর্ঘ্যের প্রাচীন পরিমাপ যা প্রায় 3 মাইল সেটা, তারপর আছে ক্যানন, ক্যানন মানে হচ্ছে কামান, তারপর আছে স্টর্ম, স্টর্ম মানে ঝড়, তারপর আছে জ মানে হচ্ছে চোয়াল, তারপরে আছে হচ্ছে ফ্ল্যাশ, ফ্ল্যাশ মানে চমক বা ঝলক ওঠা, তারপর আছে প্লাঞ্জ, প্লাঞ্জ মানে হচ্ছে হঠাৎ করে ঝাঁপ দেওয়া, নিক্ষেপ করা, নিমজ্জন মানে ডুবে যাওয়া, তারপর হচ্ছে স্যাবরে, স্যাবরে মানে বাঁকা তলোয়ার বা সৈন্যবল, দুটোকেই বোঝায়। এখন এই কবিতাটা পড়ে দেখো তোমরা মোটামুটি 4টা থিম পাবে। একটা হচ্ছে ব্রেভারি, তারপর হচ্ছে ডিউটি, তারপর হচ্ছে স্যাক্রিফাইস, তারপর হচ্ছে গ্লোরি। এখন ব্রেভারিটা কেন? ব্রেভারিটা হচ্ছে এই জন্য যে একটা লাইট ব্রিগেডকে একটা হেভি ব্রিগেডের কাজ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারপরও তারা তাদের ডিউটিটাকে উইদাউট এনি কোশ্চেন তারা এটাকে ফুলফিল করেছে। তাই এখানে তারা যে সাহসের সাথে আক্রমণ করেছে, যে আমাদের অনার করতে বলা হয়েছিল, অনার দ্য চার্জ দে মেড, সেখানে তাদের এই ব্রেভারিটাকে বোঝানো হয়েছে। তারপর হচ্ছে ডিউটি, যে ডিউটির অংশটা আমরা যে পাই, যে দে আর নট টু মেক রিপ্লাই, দে আর নট টু রিজন হোয়াই, যে তারা কখনো উত্তর জানতে চাইতে পারে না, তারা কখনো কারণ জানতে চাইতে পারে না, কারণ এটাই তাদের দায়িত্ব। যে কোনো কিছুই তাদের সাথে হোক, তাদের যে দায়িত্ব বা আদেশ উপরে থেকে দেওয়া হবে তারা পালন করবে, এবং সৈন্যদের এটাই দায়িত্ব, এবং সাহসিকতা দায়িত্ব পালন করার মাঝেও বীরত্ব নিহিত।
তারপর আসে স্যাক্রিফাইস, মানে আত্মত্যাগ। দেখো এখানে লাইট ব্রিগেড জানতো যে সামওয়ান হ্যাড মেড এ ব্লান্ডার, একজন খুব মারাত্মক একটা ভুল করেছে, কিন্তু তারপরও তারা কিন্তু নিজেদের স্যাক্রিফাইস করেছে নিজেদের জাতির জন্য, মিশনটাকে ফুলফিল করার জন্য। আর এই সব কিছুর বিনিময়ে, ব্রেভারি, ডিউটি, স্যাক্রিফাইসের বিনিময়ে তারা কি অর্জন করেছে? গ্লোরি, গ্লোরি বা সম্মান। তাই তোমরা মোটামুটি এই চারটা অংশ থিমের মধ্যে পেয়ে যাবে। তোমরা যখন এই সামারিটা লিখবে কোনো একটা অংশের, তখন তোমরা এই থিমগুলোকে মাথায় রেখো। তারপরে যদি তোমরা এই থিমগুলোকে এমফাসাইজ করে ক্রিমিয়ান অর্ডারের ওপরে এটা লিখতে পারো, তাহলে আশা করি তোমাদের সামারিটা হয়ে যাবে। আর এখানে আমি একটা পুরো কবিতার ওপর স্যাম্পল সামারি দিয়েছি, কারণ পুরো কবিতাটা সম্ভবত আসবে না। তারপর তোমরা এটা একটা দেখে নিতে পারো, এই এক্সাম্পল অনুসারে তোমরা বাকি অংশটা করে নেবে। তাহলে এটা কি, এই সামারিটা একটু পড়ি। A light brigade of 600 soldiers is riding into the valley of death for half a league to charge a heavily armed rivals. কি বলছে? লাইট ব্রিগেডে 600 যোদ্ধা, তারা হচ্ছে মৃত্যু উপত্যকার দিকে আরও 1.5 মাইল পথ পাড়ি দিয়ে অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে। কেন? একটা খুব সজ্জিত, অস্ত্রে সুসজ্জিত, হেভিলি আর্মড একটা রাইভাল বা প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধ করবে বলে। They know it's a mistake, a suicidal order, but no one is dismayed, no one cautioned following their duty. তারা জানে যে এটা একটা ভুল, যে এটা একটা মারাত্মক ভুল, একটা সুইসাইডাল অর্ডার বা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত, তারা মারা যাবে। কিন্তু এখানে কেউ কিন্তু হতাশাগ্রস্ত বা ডিসমেইড বা ভীত না। নো ওয়ান কোশ্চেন ফলোয়িং দেয়ার ডিউটি, এবং কেউ প্রশ্ন করছে না যে আমার দায়িত্বর ব্যাপারে কেউ, কারো কোনো প্রশ্ন নেই। They were assaulted and surrounded by guns and cannons but didn't lose spirit. তাহলে কি, তারা আক্রান্ত হচ্ছে এবং চারপাশের থেকে তাদের ঘিরে ফেলছে হচ্ছে বন্দুকের গুলি, কামানের গোলা, কিন্তু তারা কিন্তু নিজেদের যে উদ্যম বা নিজেদের সাহস, এটা কিন্তু হারাচ্ছে না, যে they didn't lose spirit. With their unsheathed sword they charged the Cossack and Russian when the world was looking them in wonder. এবং কি বলছে, তারা তাদের এই খালি তলোয়ার দিয়ে বা বাঁকা তলোয়ার হাতে এবং ভারী কোনো অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াই কোসাক এবং রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধ করছে, সেই যুদ্ধটা দেখে সারা পৃথিবী অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, যে এরকম কামান এবং বন্দুকের বিপরীতে খালি তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ কি পরিমাণ অসাধারণ ব্রেভারি এবং ডিউটি মাথার মধ্যে থাকলে মানুষটা করতে পারে। দেন দে রোড ব্যাক বাট লস্ট মেনি ম্যান। তারপর কি, তারপর তারা ফিরে এসছে, তারা রিট্রিট করেছে, কিন্তু এই 600 মানুষের অনেকে মারা গেছেন। দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ মার্ভেলড উইথ দেয়ার আনডাইং গ্লোরি। আর এর বিপরীতে কি, পুরো পৃথিবী তাদের এই অমর কীর্তি দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছে, বিস্মিত হয়ে গেছে। দ্য পোয়েম স্টেটস দিস হিরোইক ডিড অফ 600 ম্যান অফ দ্য লাইট ব্রিগেড। তাহলে এই কবিতার মাধ্যমে তাহলে কি বলা হয়েছে, এই 600 মানুষের এই লাইট ব্রিগেডের যে অসাধারণ সাহসিকতাপূর্ণ বা বীরত্বপূর্ণ যে কীর্তি, সেই কীর্তিটা এই কবিতার মধ্যে বলা হয়েছে। তো এই পর্যন্ত ছিল আমাদের কবিতাটা। আশা করি তোমাদের বুঝতে কোনো সমস্যা হয়নি। সমস্যা হলে তোমরা কমেন্ট করতে পারো। আর বাদ বাকি আরেকটা ক্লাসে আবার আরেকটা টপিক নিয়ে তোমাদের সাথে আবার উপস্থিত হব। তো ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। স্টে সেফ, স্টে সিকিউর। গুড বাই।